गरुड़ पुराण अनुसार मांस खाइबा पाप ना पुण्य यही वीडियो रे आपण माने जानिपारे। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखु। पौराणिक किंवदंती अनुजाई थरे भगवान श्रीकृष्ण गोटे गछ तले बसी बंशी बजाइबा बेले एक हरिण तांक आड़कू दौड़ी आसी तांक पछरे लुचि पड़ा। से हरिणटी बहुत डरिकी थिला। भगवान श्रीकृष्ण से हरिणर मुंडरे हाथ बुलाई कहले, कौन है तुम्हें कहीं लुचुछ? से ही समय हरिण को दौड़ाई दौड़ाई जड़े शिकार सेठारे पहुँची कहला, यह मोर शिकार मते दियो, यह उपरे मोर अधिकार अछि। तापरे भगवान श्रीकृष्ण कहिथिले, प्रत्येक जीवन थिबा जीवंकर निज उपरे संपूर्ण अधिकार अछि ना कि अन्य कहार। तापरे शिकारी क्रोधरी कहिला, यह मोर शिकार, मु एहार मांस रोषेई करी खाइबी। सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण कहिले, कौनसी जीवनर हत्या करी ताहार मांस भक्षण करिबा एही काम पापर श्रेणी रे जाए। तुमे कौन पापर भागीदार हेबाकू चाहुंछ? मांस भक्षण करिबा पुण्य ना पाप? तुमे धर्म कौन जान नाही कि? तापरे शिकारी कहिला, मांस खाइबा पाप कि पुण्य ताहा जानिबा पई मु तुम परि ज्ञानवान नुहे, किंतु मु जाने जे पशु को हत्या करिबा किछि खराब नाही। मांस भक्षण करी मु एही जीवन को जीवनर बंधनरु मुक्त करिछि। तेबे मांस भक्षण काहेकि निषेध? जा हेउ मु ताकू हत्या करी नीच जोनिरु मुक्ति देई मु पुण्य ही अर्जन करुछि। तेबे एहाकू काहेकि निषेध करा जाउछि? एहाकू उत्साहित करा जिबा उचित। मु जेबे सुनिछि शास्त्र रे जीव जंतुंको हत्या विषय मध्य उल्लेख करा जाइछि। राजा माने मध्य शिकार करुथिले। एबे आपण ही मते कहंतु, मांस खाइबा पाप ना पुण्य? भगवान श्रीकृष्ण जानि परिथिले जे मांस खाइबा हेतु तार बुद्धि संपूर्ण तामसिक होई जाइछि एवं से भाबिबा एवं बुझिबा पई बुद्धि मध्य हराइछि। तापरे भगवान श्रीकृष्ण कहिथिले जे प्रथमे तुमर यही विषय कौन मत देवी ना। मोर एक छोट गल्प शुणा पर तुमको उत्तर देवाकू पड़िबो जे मांस खाइबा पाप ना पुण्य एवं तुमे मांस खाइबाकू चाहुछ कि नहीं। सही शिकारी भाबिबाकू लागिला जे मोर एथिरे कौनसी क्षति नहीं। यही गल्पटी को मु निश्चय शुणिबी, मोर मनोरंजन मध्य होइजिबो एवं परे मु एही हरिणर मांस मध्य पाइजिबी। भगवान श्रीकृष्ण शिकारी को गल्प शुणाइबा आरंभ करिथिले। थरे मगध राज्य रे खाद्य संकट देखागला। खाद्य उत्पादन मध्य ह्रास पाइला। राजा चिंता करिबाकू लागिले जे जदि एही समस्यार शीघ्र समाधान न हुए तेबे संरक्षित शस्य पांठी मध्य शेष होइजिबो एवं संकट आहुरी अधिका बढ़ी जीव। तेबे राजा तांको सभारे मंत्री माननकू पचारिले, देशर खाद्य समस्यार समाधान पाई सबुठारु सस्ता जिनिस कौन? मंत्री माने सबुठारु सस्ता जिनिस कौन? मंत्री माने चिंता करिबाकू लागिले। चाउल, गहम, आलू इत्यादि जिनिस उत्पादन पाई बहुत परिश्रम करिबाकू पड़े। प्रकृति शास्त्र थिबा बेले सेगुड़िक प्राप्त हुए। एहीपरि परिस्थिति रे किछि सस्ता होई परिबो नाही। तापरे शिकार को भल पाउथिबा जणे सामंत भाबिले, एहा हेउछि सर्वोत्तम सुযোଗ। जिते परिबो सेते शिकार पाई राजांको अनुमति मिलिगले केमिति होंता। तेणु से सभारे कहिले, मांस सबुठारु सस्ता खाद्य, सेथिपई टंका खर्च करिबाकू पड़िबो नाही एवं पुष्टिकर खाद्य मध्य उपलब्ध होइजिबो। सभार समस्त सभ्य याकू समाधान करिथिले, किंतु मगधर मंत्री चुप रहिथिले। राजा पचारिले, मंत्री तुमे काहेकि चुप अछ? आपण किछि अनुमोदन करि नाहंती? आपणकर मत कौन? मंत्री कहिले, मु एही कथा उपरे विश्वास करे नाही जे मांस सबुठारु सस्ता पदार्थ अटे। तथापि आसंता काली मु एही विषय उपरे मोर मतामत रखिबी। सेही दिन रातिरे मंत्री सही सामंतक घर को गले जे अण शिकाहारी खाद्य प्रस्ताव देइथिले। विलंबित रातिरे
ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସାମନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାରାଜ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ରାଜା ବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀରର 2 କଣି ମାଂସ ମିଳିବ ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ମାଗିବେ ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଇପାରେ, ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ। କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କୁହ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଚିରିଦେବି। କେବଳ 2 କୋଡ଼ି ମାଂସ ବାହାର କରିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସହିତ କ'ଣ କରିବି ଏବଂ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେବ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକରୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋର 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାରେ ଯାଉଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମାଂସ କିଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମନ୍ତ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ମହାରାଜଙ୍କ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ବୈଦ୍ୟ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଆମର ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ରହିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଇ ମୁଁ ସେସବୁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଘର ଏବଂ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ 1 ସ୍ୱର ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାର କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଜୀବନ ରହିବ ମୁଁ ଏହିପରି ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଧରିଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅତିରତା ରହିଲା। ତାକୁ ରାତିସାରା ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜା ପାଇଁ 2 କୋଡ଼ି ମାଂସ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଏବଂ କିଛି 2 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସାମନ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜ ରାଜସଭାକୁ ନ ଆସିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜା ନିଜର ସାଧାରଣ ଭିତରେ
ରାଜସଭାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଚାଳକ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, 2 କୋଡ଼ି ମାଂସ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାଂସ କେତେ ଶସ୍ତା। ରାଜା ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଶସ୍ୟ ବାହାର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 40 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏହି କାମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଚାଷ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବି ହୋଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଏବଂ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହିପରି ରାଜ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଘଟିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଶିକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମହାନତା ଜୀବନ ନେବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଦେବାରେ ଅଛି। ଶିକାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଯେ ସେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କେବେ ବି ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ କାହାଣୀରେ ଦେଖା ହେବ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।